بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوزی لینڈ کی عدالت نے کرسٹ چرچ میں مسجد میں فائرنگ کر کے 51 افراد کو شہید اور 40 کو زخمی کرنے والے ملزم بیرن ٹیرنٹ کو بغیر پیرول کے عمر قید کی سزا سنا دی۔ دہشت گرد کو کسی بھی صورت معافی کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مجرم کو ایسی سزا سنائی گئی ہے۔ بیرن ٹیرنٹ نے سزا کی مخالفت نہیں کی۔ جمعرات کو سماعت شروع ہوئی تو جسٹن کیمرون میڈرڈ نے ملزم سے پوچھا کہ کیا وہ سزا سے پہلے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تاہم ملزم نے نہیں میں جواب دیا اور کہا کہ آپ کا شکریہ، جس کے بعد کرسٹ چرچ کی ہائی کورٹ کے جج جسٹن میڈرڈ نے مسجد میں فائرنگ کر کے 51 افراد کو شہید کرنے اور 40 افراد کو اقدام قتل اور دہشت گردی کے جرم کے ارتکاب پر ملزم بیرن ٹیرنٹ کو بغیر پیرول کے عمر قید کی سزا سنا دی۔ ہائی کورٹ کے جج کیمرون میڈرڈ نے کرسچن چرچ میں کہا کہ سزا کی کوئی معینہ مدت کافی نہیں ہوگی۔ جج نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ تمہارے جرائم اتنے گھنونے ہیں کہ اگر مرنے تک تم کو حراست میں رکھا جائے تو بھی سزا اور مذمت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، نیٹ ورک نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ناظرین، ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ متاثرین کا حملہ آور ٹرینڈ برج سے سامنا ہوا اور ان کے اپنے خیالات۔ ناظرین، ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ متاثرین کا حملہ آور بیرن ٹیرنٹ سے سامنا ہوا تو عدالت میں جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ تم اپنے متاثرین کے لیے ہمدردی سے بھی خالی ہو۔ آپ کا عمل غیر انسانی ہے اور آپ نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ آپ نہ صرف قاتل ہیں بلکہ دہشت گرد بھی ہیں۔ آپ نے نیوزی لینڈ کے طرز زندگی پر بنیادی طور پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جج نے کہا کہ نفرت جو آپ کے دل میں مخصوص برادری کے لیے ہے، جس کے لیے آپ قتل کے ارادے سے اس ملک میں آئے تھے، اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ بیرن ٹیرنٹ، جس نے سماعت کے دوران اپنی خود نمائندگی کی، تاہم عدالت میں ایک وکیل کے ذریعے کہا کہ اس نے پیرول کے بغیر عمر قید کے لیے سزا کی درخواست کی مخالفت نہیں کی۔ جج نے اپنے فیصلے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے نام بھی باری باری پڑھے، ان کی موت سے ان کے اہل خانہ پر کیا اثرات مرتب ہوئے، ان سب کی وضاحت کی۔ جج نے عدالت میں موجود لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے تمام وکلاء کی مدد اور پیشہ ورانہ مہارت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے متاثرین، امدادی کارکنان، مختلف ایجنسیوں کے عملے اور میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسٹن آرڈرن نے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے کبھی سورج کی روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 15 مارچ کا صدمہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا، تاہم مجھے امید ہے کہ آج کا دن وہ آخری دن ہے جس میں ہم اس دہشت گرد کا نام سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پوری زندگی کے لیے مکمل خاموشی کا مستحق ہے۔ انہوں نے متاثرین کے لواحقین کی تعریف کی، جنہوں نے رواں ہفتے عدالت میں جذباتی بیانات دیتے ہوئے بیرن ٹیرنٹ کو بغیر کسی پیرول کے عمر قید کی سزا دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کہا کہ میں اپنی مسلم برادری کی قوت کو تسلیم کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے گزشتہ دنوں عدالت میں اپنی باتیں کہیں۔ آپ نے 15 مارچ کے خوفناک واقعے اور اس کی وجہ سے ہونے والے درد کو دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تکلیف کسی بھی طرح دور نہیں ہوگی، تاہم مجھے امید ہے کہ اس سارے عمل کے دوران آپ نے اپنے آس پاس نیوزی لینڈ کی ہمدردی کو محسوس کیا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے آج کے بعد نیوزی لینڈ میں ایسا دہشت گردی کا کوئی واقعہ سننے کو نہیں ملے گا۔ نیوزی لینڈ کے ڈپٹی وزیر اعظم وینسر پیٹرسن نے بغیر
बगैर किसी पैरोल की उम्र कैद की सजा का खैर मुकदम करते हुए ऑस्ट्रेलियन हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस दहशतगर्द को वापिस लें। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द को इस मुल्क में वापस करना चाहिए जिसने इसकी परवरिश की है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स मिनिस्टर पीटर डटन अपने इस दहशतगर्द को ऑस्ट्रेलिया ले जाएं और अपनी बाकी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया की जेल में गुजारें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी और दीगर न्यूजीलैंड के लोगों ने दहशतगर्दी की। आए दोस्तों, हम आपको मुतासिरीन के जज्बात के बारे में बताते हैं। इस दौरान कमरे अदालत में रकत अमेज मनाजर देखने में आए। कुछ मुतासरीन बात करते हुए रो पड़े और इनके लिए अपने जुमले मुकम्मल करना मुश्किल हो जाते, लेकिन वो ट्रेंट को ये बावर करवाते रहे कि ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं हैं। 24 साला सायरा कासिम के वालिद अलनूर मस्जिद में हलाक हुए। मेरा नाम सायरा कासिम है। मैं एक चमकते धमकते शख्स की बेटी हूँ, अब्दुल फातुल कासमी। ये नाम याद रखिएगा। उन्होंने अपने वालिद की मौत के आखिरी लम्हात के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं कभी सोचती हूँ कि क्या वो इस वक्त तकलीफ में होंगे, क्या वो खौफजदा होंगे और इनके जहन में आने वाले आखिरी ख्यालात क्या होंगे। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनका हाथ पकड़ने के लिए वहाँ मौजूद होती और इन्हें बताती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। उन्होंने अपने वालिद के साथ मुस्तकबिल के लिए बनाए गए मंसूबों के बारे में भी बताया जो अब पूरे ना हो पाएंगे। वो अपने वालिद के साथ सैरो सियाहत के लिए जाना चाहती थी, इनके हाथ से बने खाने की महक से महफूज होना चाहती थी। ये कहते हुए सायरा रोने लगी और फिर उन्होंने खुद को संभाला और ट्रेंट को देखते हुए कहा, ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं हैं। हमीमा तुयान, जकरिया तुयान की बीवी, जो वाक़ये के 48 दिन बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो गए थे। मुझे जितने रुपए भी मिल जाएं, लेकिन ये मेरे बच्चों के वालिद और शोहर को वापस नहीं ला सकते। मैं इनके हाथ के पके हुए खानों को याद करती हूँ और इनके रूखे लतीफे और इनके खराटे। वो मेरे बॉडीगार्ड थे, मुझे हंसाते थे, मुझे पुरसकून रखते थे, मेरे सबसे गहरे दोस्त थे। मेरे सबसे बड़े बेटे की अपने वालिद के साथ सिर्फ 5 वर्ष की यादें हैं, जबकि इससे छोटे की तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि उन्होंने हमारे बाबा को क्यों कत्ल किया। अपने बच्चों को समझाने के लिए मैं इन्हें बताती हूँ कि ये जाहिल शख्स दरअसल इनके स्कूल में इस बच्चे के जैसा है जिसे छोटे बच्चों से खेलना नहीं आता, तो वो अपने इस खौफ का इजहार इन्हें मारकर करता है। मैं अपने बेटे की आंखों में उदासी देखती हूँ जब वो दूसरे बच्चों को अपने वालिद के हाथ पकड़ाते। इनके साथ इनके दुखी दिलों को कैसे तसल्ली दूंगी। मेरे बेटे अपने वालिद से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब वो घर में दाखिल होते तो ये इनकी जानिब लपकते, इन्हें चूमते और ये सिलसिला हर रोज दोहराया जाता। अब इनके वालिद मुस्तकबिल में इनकी कामयाबियों का जश्न मनाने के लिए इनके साथ नहीं होंगे। अब इनके पास एक मिसाली किरदार नहीं होगा जो इन्हें राह दिखाए। लेकिन तुम्हारे इस घिनौने इक़दामात के बाइस न्यूजीलैंड के हजारों अफराद हमारे साथ यकजहती में खड़े हुए हैं। मुझे महसूस होता है कि यहाँ तुम मुतासरा शख्स और हम जिंदा बच जाने वाले हैं। नाज़रीन, एक और मुतासरा शख्स अहद नबी ने कहा कि मेरे 71 साला वालिद को अगर तुम लड़ाई के लिए चैलेंज करते तो उन्होंने तुम्हारे 2 हिस्से कर देने थे। अहद नबी ने अपने ज़ईफ उल मोमर वालिद हज को अलनूर मस्जिद में खो दिया था। न्यूजीलैंड की रग्बी लीग की टीम न्यूजीलैंड वॉरियर्स की जर्सी पहने अहद मुजरिम को मुखातिब करते हुए अपने गुस्से पर काबू न रख सके। उन्होंने ट्रेंट को एक कीड़ा कहकर पुकारा और कहा कि तुम्हारे वालिद कचरा उठाते थे और तुम इस माशरे की गंदगी बन गए, तुम्हें कचरे के मैदान में दफन करना चाहिए। उन्होंने जज से भी दरख्वास्त की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ये गंदगी से भरा हुआ शख्स अपनी जिंदगी में जेल से कभी बाहर निकलने ना। नाजरीन, मजीद वीडियोस के लिए नेटवर्क न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।